اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں، مہاراشٹر، انڈیا میں۔ میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی۔ آئیے انٹرنیشنل ٹاپ 5 نیوز، دنیا کی 5 بڑی خاص اہم خبروں پر نظر ڈالتے ہیں۔ لیکن سب سے پہلے میں اپیل کروں گا کہ جو ساتھی نئے ہیں اور ابھی تک اس بے باک سچے چینل سے جڑے نہیں ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کو ملک بھارت کی اور پوری دنیا کی صحیح اور سچی خبریں دیکھنے اور سننے کو ملیں تو پھر آپ اس چینل سے جڑ جائیے۔ سبسکرائب کر لیجئے ہمارے اس چینل کو، بیل آئیکن گھنٹی کے بٹن کو دبا دیجئے تاکہ ہماری ہر ویڈیو، ہر خبر آپ کو آپ کے موبائل پر مل سکے۔ اور ہر ناظرین، ہم ہر روز ایک اپیل کرتے ہیں کہ پلیز، یہ ایک پرائیویٹ چینل ہے اور چینل چلانے کے لیے پوری ایک ٹیم کام کرتی ہے، بڑا روپیہ پیسہ خرچ ہوتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل جو ظلم اور ظالموں کے خلاف بے باک انداز میں بول رہے ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل مضبوط ہوں تو پلیز آپ چینل کی فائنینشیل ہیلپ، مالی تعاون، مالی مدد ضرور کیجیے۔ اسکرین پر آپ نظر ڈالیں، ہمارے چینل کا بینک اکاؤنٹ نمبر بھی دیا گیا ہے، اور اگر آپ آن لائن پیسہ بھیج کر مدد کرنا چاہتے ہیں تو گوگل پے، فون پے اور پے ٹی ایم تینوں کا ایک ہی نمبر ہے 9637541786۔ اللہ نے جو بھی آپ کو طاقت دی ہے اس اعتبار سے ہر دن یا ہفتے یا مہینے میں ایک بار ہی صحیح 200، 500، 1000 جو بھی آپ چینل کی مدد کر سکتے ہیں، چینل کی مدد کیجیے، ہمیں ساتھ دیجیے، ہمیں مضبوط کیجیے۔ ناظرین، پہلی بڑی خبر اس وقت غزہ کے حالات کو لے کر آ رہی ہے۔ جی ہاں، ڈونلڈ ٹرمپ جو امریکہ کے صدارتی الیکشن کو جیت کر کرسی پر بیٹھ چکے ہیں، اب ان کی اٹھ پٹانگ جو دھمکیاں ہیں، ٹرمپ جو دھمکیاں دے رہا ہے، تو خبریں آ رہی ہے کہ ٹرمپ کی اٹھ پٹانگ اور بےہودہ دھمکیوں کے بعد غزہ جنگ بندی معاہدہ خطرے میں پڑ گیا ہے، یعنی سیز فائر۔ غزہ میں جو جنگ بندی کا ایگریمنٹ ہوا تھا وہ ایگریمنٹ اب خطرے میں پڑ گیا ہے۔ ٹرمپ دھمکی دیتے ہوئے یہ کہہ رہا ہے کہ اگر اسرائیلی قیدیوں کو، اسرائیلی یرغمالیوں کو رہا نہ کیا گیا تو تمام شرائط ختم ہو جائیں گی۔ یہ ٹرمپ کی دھمکی ہے۔ تو وہیں پر مجاہدین نے، حماس نے یہ کہا کہ معاہدے کی اسرائیلی خلاف ورزیوں کی وجہ سے، یعنی جو ہمارا ایگریمنٹ، جو ہمارا معاہدہ ہوا ہے، سیز فائر اور جنگ بندی کی جو باتیں طے ہوئی ہے، تو اسرائیلی آتنکوادی اس کے خلاف ورزی کر رہے ہیں، اور معاہدہ ہونے کے باوجود بھی جگہ جگہ فلسطینیوں کے گھروں پر، بلڈنگوں پر، کیمپوں پر حملے کر رہے ہیں۔ یعنی اسرائیل آتنکواد کا ننگا ناچ سیز فائر کا اعلان ہونے کے بعد بھی کر رہا ہے۔ اس وجہ سے معاہدے کی اسرائیلی خلاف ورزیوں پر یرغمالیوں کی رہائی حماس نے، مجاہدین نے ملتوی کر دیا۔ یعنی اب جو اگلے قیدیوں کو چھوڑنے والا تھا، یرغمالیوں کو حماس مجاہدین چھوڑنے والے تھے، ان کو روک دیا، کیونکہ اسرائیل اپنا کیا ہوا وعدہ پورا نہیں کر رہا ہے۔ اب جیسے ہی مجاہدین نے اسرائیلی قیدیوں کو روک دیا تو ادھر ٹرمپ اٹھ پٹانگ دھمکیاں دینے لگا، جس کی وجہ سے اب خبریں آ رہی ہے کہ شاید ٹرمپ کی بے وقوفی کی وجہ سے غزہ سیز فائر جنگ بندی ایگریمنٹ کو خطرہ لاحق ہو سکتا ہے، یعنی جنگ پھر شروع ہو سکتی ہے۔ ناظرین، دوسری بڑی خبر اس وقت میری نگاہوں کے سامنے پڑوسی ملک افغانستان سے آ رہی ہے۔ جی ہاں، افغانستان میں کابل بینک کے باہر زوردار دھماکہ ہوا۔ یہ دھماکہ اتنا خطرناک تھا کہ 25 لوگوں کی جان چلی گئی، 25 افراد جاں بحق ہو گئے اور 30 تقریباً زخمی بتائے جا رہے ہیں۔ افغانستان کے شمالی شہر کندج میں زوردار دھماکہ ہوا، کابل بینک کے باہر، جس میں 25 لوگ جان گنوا گئے۔ 11 فروری کی صبح یعنی گزشتہ کل کابل بینک کی شاخ کے باہر یہ دھماکہ ہوا ہے۔ افغان میڈیا نے ذرائع کے حوالے سے بتایا ہے کہ زخمیوں میں کچھ کی حالت ابھی بھی سنگین بنی ہوئی ہے۔ مقامی ذرائع کے حوالے سے بتایا گیا ہے کہ دھماکے میں ہلاک ہونے والے لوگوں میں سے بیشتر کا تعلق
तालिबान से है, वो तालिबानी रुकन थे और महलूकीन में कंदज के पुलिस जिला 4 के तालिबान सिक्योरिटी कमांडर्स जकरिया भी इन महलूकीन में शामिल हैं। तालिबान पुलिस ने इस धमाके से मुताल्लिक शुरुआती जानकारी देते हुए बताया था कि मंगल की सुबह शहर में काबुल बैंक ब्रांच के बाहर यह धमाका एक खुदकश बम धमाका हुआ। इसमें शहरियों और तालिबान अराकीन समेत 5 लोगों की मौत हुई है। नाज़रीन, एक बड़ी अफसोसनाक खबर फिर वहां से आ रही है गजा के हालात को लेकर। उनरवा ने, जो अक़वाम मुत्तहदा की UNO की रिलीफ एंड वर्क्स एजेंसी है उनरवा, उसने एक बड़ा बयान दिया है। उसने कहा है कि मगरिबी किनारे गजा का जो पट्टी का जो मगरिबी किनारा है, मगरिबी किनारे के शिमाली इलाकों से 40,000 फलस्तीनी बेघर कर दिए गए हैं। जी हाँ, काबिज इजरायली आतंकवादी फौज ने शिमाली मकबूजा मगरिबी किनारे गजा से तकरीबन 40,000 फलस्तीनी पनागज़ीनों को जबरदस्ती बेघर कर दिया है। काबिज इजराइल ने शिमाल मगरिबी किनारे के शहरों और कस्बों पर अपनी जारहियत को जारी रखा है। इसी को लेकर बाकायदा फ्रांस का भी बयान आया है। फ्रांस ने कहा है कि गजा से फलस्तीनियों को बेदखल करना यह मसले का हल नहीं है। गजा से फलस्तीनियों को बेदखल करना यह मसले का हल नहीं है। वहीं पर अक़वाम मुत्तहदा UNO के सेक्रेटरी ने गजा की सूरत हाल पर वार्निंग दी और तमाम फरीक़ैन से जंग बंदी मुआहदे पर अमल करने की, सीज फायर के एग्रीमेंट पर अमल करने की गुजारिश की। और उन्होंने ये कहा कि गजा में हर कीमत पर जंग को दोबारा छिड़ने से रोका जाए, वरना इंसानी अलमिया रूनुमा हो सकता है। नाज़रीन, बड़ी खबर इस वक्त इराक से आ रही है। जहाँ इराक में इराक के प्रेसिडेंट, इराक के सदर ने वजीर आजम पर मुकदमा दायर कर दिया। बताया जा रहा है कि वजीर आजम और सदर ममलिकत इन दोनों के दरमियान लंबे अरसे से इख्तलाफात मौजूद हैं और अब इराक के सदर ने वजीर आजम पर मुकदमा दाखिल कर दिया है। इराक के सदर ने कुर्दिस्तान के खुद मुख्तार इलाके में सरकारी मुलाजिमीन की तनख्वाहों की अदम अदायगी पर वजीर आजम मोहम्मद शिया अस्सूडानी के खिलाफ मुकदमा दायर कर दिया है। नाज़रीन, आखिरी बड़ी खबर ईरान को लेकर आ रही है। जी हाँ, बताया जा रहा है कि इस्लामी जमहूरिया ईरान के इस्लामी इनकलाब की फतह की 46वीं सालगिरह गुज़िश्ता कल धूमधाम से मनाई गई। इस्लामी इनकलाब की फतह की 46वीं सालगिरह के मौके पर, पुरमसरत मौके पर मुंबई में इस्लामी जमहूरिया ईरान के कौंसलेट जनरल ने ताज लैंड एंड पर एक शानदार इस्तकबालिया का एहतमाम किया। इस मौके पर महाराष्ट्र की एडिशनल चीफ सेक्रेटरी और चीफ प्रोटोकॉल ऑफिसर मोहतरमा मनीषा ने मुश्तरका वर्षे पर जोर देते हुए ईरानी और हिंदुस्तानी तहजीबों के दरमियान ताल्लुकात को उजागर किया। यानी इस्लामी जमहूरिया ईरान के इस्लामी इनकलाब की फतह की 46वीं सालगिरह, मेरे मुल्क, हमारे प्यारे मुल्क हिंदुस्तान का दिल मुंबई में ये सालगिरह बड़े जोश व खरोश से मनाई गई। तो मैं हकीम जावेद, क्या आपको शुगर है या आपके बदन में दर्द रहता है, जैसे जोड़ों का दर्द, नसों का दर्द, गठिया वाई, इसके अलावा अगर आपको बवासीर है, खूनी वाली हो या मस्से वाली हो, और अगर आप अपनी शादीशुदा ज़िंदगी को लेकर खुश नहीं है तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। यहाँ गारंटी के साथ जड़ी बूटी से इलाज किया जाता है। थैंक यू सो मच। हकीम फरीद, जो कि खानदानी देसी दवाओं से इलाज करते आ रहे हैं, जैसे मर्दाना ताकत, लिकोरिया, शुगर, बिना अंग्रेजी दवाई, बिना परहेज के ख़त्म हो जाती है। इसके अलावा जोड़ों का दर्द, घुटनों का दर्द, कमर दर्द, खुजली, बवासीर, खूनी व मस्से वाली, वजन कम करना, वजन बढ़ाना, तिल, मस्से, आंखों के ऊपर की चर्बी, बालों का झड़ना, बालों में कीड़ा लगना, भी कांटेक्ट। मर्दाना ताकत हासिल करें 72 घंटों के अंदर, वो भी जड़ी बूटियों द्वारा। हकीम याकूब खान से कांटेक्ट करें, जो कि 75 सालों से हिकमत कर रहे हैं। इसके अलावा जोड़ों में दर्द, गुर्दों में पथरी, शुगर, खुजली, लिकोरिया का गारंटी से इलाज किया जाता है। अभी कांटेक्ट